हजारों सीए बनाए हैं। डिस्ट्रिक्ट पटियाला में समाना सिटी को आपने सीए सिटी ही बना दिया है। मेरा किसी से कंपटीशन, मैंने शुरू से नहीं सोचा मेरा कंपटीशन है। हेलो, मैं हूँ आस्था मोंगिया एंड टुडे आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद फाउंडर ऑफ एसडी कॉमर्स करियर, प्रोफेसर भीमचंद गोयल जी। एसडी कॉमर्स करियर के बारे में तो सभी जानते हैं, बट आज हमारे सौभाग्य की बात है कि आज हम उनके फाउंडर से वन ऑन वन बात करने वाले हैं। बहुत टाइम से कोशिश थी, बट फाइनली सर ने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। थैंक यू सो मच सर। सर, बहुत कुछ सवाल हैं जो आपसे हमसे पूछने हैं और बच्चों के लिए बहुत सारी गाइडेंस भी आपको आज देनी है। तो मेरा पहला सवाल है, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आपका बैकग्राउंड कैसा रहा है और कैसे आपने टीचिंग में आने का सोचा। मैडम, पहले तो मेरे से ये इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेसिकली मैडम, मेरा जन्म 1 जुलाई 1965 का है जी। किस्मत की बात देखो, उस दिन सीए डे भी होता है। हाँ जी। सी इंस्टीट्यूट भी को 1 जुलाई 1949 को बना। हाँ जी। ठीक है। सो जब मैं स्कूलिंग के बाद कॉलेज में गया, मेरा कॉलेज में इतना इंटरेस्ट बन गया था पढ़ाने का, मैंने लेक्चरर प्रोफेसर के बिना कोई चीज मुझे अच्छी नहीं लगती थी। बाकी बात यह है, उस समय में इतनी ज्यादा सीए के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं होती थी जी। पर मैंने अपनी एमकॉम पोस्ट ग्रेजुएशन जो है, मैंने गवर्नमेंट विक्रम कॉलेज पटियाला से की। वो मैंने की जून 89 में। ठीक है। मैंने सीधा वहीं से 1 जुलाई 89 को मैंने अपना कॉमर्स का एक एज ए करियर मैंने अपना इंस्टीट्यूशन बनाया, बहुत छोटा सा। उस समय में स्ट्रेंथ भी बहुत कम होती थी। मैंने वहां लोगों को गाइड किया, समझाया भी आप जो कॉमर्स कर रहे हैं इसका फील्ड क्या है, क्या बनना करना है। तब मुझे सब मालूम हो गया था कि कॉमर्स की लाइन जाती कहाँ है, जैसे सीए है, सीए में सीएस है और है। ठीक है। उसके लिए मैंने सारा सिस्टम एस्टैब्लिश किया, तैयार किया। उसके बाद +1 +2 के साथ बीकॉम पढ़ाना शुरू किया। उसके साथ ही हमने सीए शुरू कर दी। सीए जब हमने पहले शुरू की, तब तो सीए स्टार्ट शुरू में 2006-07 में तो मैडम वो मोस्टली सीए बच्चे बीकॉम के बाद करते थे ज्यादातर। बीकॉम के बाद उनकी डायरेक्ट एंट्री होती थी सीए में। तो धीरे धीरे ये फाउंडेशन आया। फाउंडेशन से पहले एक और टेस्ट था, बड़ा सिंपल था, वो सीपीटी जी। वो चलता था। तो देखा बच्चों का रिजल्ट, बच्चों का रिस्पांस, बच्चों के माता पिता की जो सोच थी वो बहुत ज्यादा मिलने जुलने लगी। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब सीए में वहां रजिस्टर होने शुरू हुए। बहुत बच्चों ने सीए किया। मेरे ख्याल मैडम, मैंने अपनी लाइफ में कम से कम 15,000 से ज्यादा तो बीकॉम के बच्चों को पढ़ाया है। मेरे ख्याल 1000 के करीब बच्चे तो हमारे छोटा सा शहर सीए सिटी से, समाना सिटी को हम सीए सिटी बोलते हैं, सीए सिटी, ये मेरा एक सपना था जी। मैं देखता था कि समाना सिटी शुड बी नोन एज ए सीए सिटी। वहां हर घर में सीए थे। मेरे घर में बहुत सीए, जी। मेरे सभी बच्चे सीए, भतीजे सीए और सीए, सभी सीए बन गए। फिर हमने इसको और आगे बढ़ाया, सीपीटी, सीए फाउंडेशन, सी इंटर तक हम स्टडी कराते थे। बच्चों का रिजल्ट बड़ा पॉजिटिव था, बहुत अच्छा था। अब मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो सीए बने हैं वो ऑल ओवर इंडिया नहीं, इंडिया से बाहर भी काम कर रहे हैं। कोई भी बड़ी कंपनी है उनको मालूम होता है भी समाना सिटी कौन है और समाना सिटी में पढ़ाता कौन है। बड़ी बड़ी कंपनी पूछे आप समाना सिटी से हैं तो आपको उन्होंने पढ़ाया है, वो बच्चे बताते भी आपको वो जानते, मैं किसी को नहीं जानता था। जो बड़ी बड़ी कोचिंग की ऑनलाइन कंपनी थी वो भी जानते थे, वो बाय नेम बोलते थे, क्योंकि वो बोलते थे भी सीए फाउंडेशन में, सीए इंटर में इस सिटी के बच्चे नहीं आते। जैसे हमारे साथ पटियाला डिस्ट्रिक्ट है,
ज्यादातर बच्चे पटियाला के होते थे, पर समाने का कोई भी बच्चा फाउंडेशन और इंटर में नहीं आता था। फिर वो पूछते थे अभी समाना के बच्चे क्यों नहीं आते, समाना के बच्चे पर सीधा फाइनल में जाते थे। सो ऐसे जर्नी शुरू की, बड़ा अच्छा लगा, बच्चों को बहुत अच्छा जो गाइडेंस दी, उनका बड़ा करियर बनना भी चाहिए। ठीक है सर, जैसा आपने बताया आपका टीचिंग का इतना लंबा सफर रहा है, 35+ इयर्स का। इसमें आपने हजारों सीए बनाए हैं। डिस्ट्रिक्ट पटियाला में समाना सिटी को आपने सीए सिटी ही बना दिया है, और कुछ साल पहले फिर आप पंचकुला ट्रांसफर हो गए थे। क्या विजन था पंचकुला आने के लिए? बिकॉज पंचकुला के लिए तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आप यहाँ पर आए, बट मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या सोच थी जब आपने फैसला लिया कि अब हम पंचकुला शिफ्ट हो जाते हैं? मैडम ऐसे है, मैं आपको पहले बताया मेरी फैमिली में 5 तो भतीजे मेरे सीए हैं, मेरे 2 बेटे वो भी सीए हैं। उनको भी पढ़ाने का इंटरेस्ट बन गया था साथ साथ, तो उन्होंने सोचा कि हम किसी बड़े शहर में शिफ्ट हुए जी। तो मैं भी उनसे एग्रीड था कि बड़े शहर में जाएं, ज्यादा लोगों को पढ़ाएं, ज्यादा लोगों का काम करें, ज्यादा अच्छी बात है। क्योंकि मैडम मैं शुरू से ये नहीं सोचा कि मेरा किसी से कंपटीशन है, मैंने शुरू से नहीं सोचा मेरा कंपटीशन है। मैं तो ये सोचा भी हमारा समाज में, सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन है, मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं इसलिए देख रहा हूं भी इतनी खुशी होती है जब हमारे बच्चे छोटे से शहर के अब यहाँ आ गए, वो बच्चे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जैसे दिल्ली, गुड़गांव, बॉम्बे, कलकत्ता, फॉरेंस भी हैं, इतने बड़े मुकाम पे वो पहुंच गए। खुशी तो होती है भी कि इसको हमने पढ़ाया है, इसको ये बनाया, क्यों हम उस बच्चे की बैकग्राउंड भी जानते हैं। वो बच्चा भी घर से मिडिल क्लास था, हम भी मिडिल क्लास थे, दोनों ही मिडिल क्लास थे। सिर्फ देखा भी ये डिग्री सीए की बहुत सस्ती है, 3-4 साल में बच्चे का ज्यादा से ज्यादा 3-4 लाख रुपया खर्च होता है, इंक्लूडिंग कोचिंग जी। इतना खर्च होता है, इतनी सस्ती तो कोई डिग्री है नहीं। आप किसी यूनिवर्सिटी से एमबीए भी करो, आपका 25 लाख से कम नहीं जाएगा। फिर गारंटी की जॉब की कोई गारंटी नहीं, पर यहाँ तो गारंटी है। तो हमने इन बच्चों को इस लाइन में डालना, सस्ती डिग्री है, धीरे धीरे सेमेस्टर वाइज आपकी फीस जाएगी। बड़ी सीएनसी की तो बहुत थोड़ी फीस है, बहुत कम फीस है। तो बच्चे बीकॉम अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं मैडम, वो बड़े आराम से सीए कर सकते हैं, बड़े आराम से, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा तो ये मैक्सिमम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करो। मैं मानता हूं, मैं आज भी देखा है ज्यादा पेरेंट्स को इतना नहीं पता, पेरेंट्स को यही नहीं पता इसको करवाना क्या है। उनको वही फिर आता है कि उनको मिसगाइड करने वाले बहुत मिलेंगे, आप रहने दो, आपसे नहीं होगी, ये नहीं होगी, ठीक है, जबकि बच्चा कर सकता है, उसको मौका दो। हम तो +1 +2 में बता देते हैं भी तुम सीए कर लो, आप सीए बन गए, इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों? उसकी जो इंटेलिजेंस है ना वो हमें दिखाई दे रही है बच्चा किस लेवल का है। दिस ब्रिंग्स टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन सर। जैसा कि आपने अभी बताया कि आपकी फैमिली में ही काफी सीए हैं, आपके दोनों बेटे सीए हैं, आपके काफी नेफ्यूज भी सीए हैं, और आपने इसके अलावा हजारों सीए भी बनाए हैं। बीइंग अ सीए माइसेल्फ सर, मैंने तो सीए को एज अपना प्रोफेशन चूज किया ही, बट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सीए बनने के लिए ही क्यों गाइड किया? सीए ही क्यों? देखो मैडम, एक तो बीकॉम जी कॉमर्स स्ट्रीम है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਸਕੋਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀਏ ਕਹ ਲਓ, ਸੀਐਮਏ कह लो, सीएस कह लो, ज्यादा बेटर स्कोप है टू अदर्स। क्योंकि सीए बनन तो बाद एक तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ 100% ਹੈ। ਜੌਬ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੀएस ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਸੀਏ ਦੀ ਉਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਏ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਸਟੱਡੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 2049 ਤੱਕ 49 ਤੱਕ ਵੀ 30 ਲੱਖ ਸੀਏ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਸੀਏ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਹੈ। 25 ਲੱਖ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਏ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 3-4 ਸਾਲ ਚ ਸੀਏ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੀਏ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟ ਨੂੰ ਲੱਖ, 1.5 ਲੱਖ, 2 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਮੰਥ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸੀਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸੀਏ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਵੀ ਈਚ ਪੇਪਰ ਥੋੜੇ 40% ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਿਨੀਮਮ ਥੋੜਾ ਐਗਰੀਗੇਟ 50% ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ। तो बच्चा भी हर कोई मेहनत करता है। सो इन्हों की पेरेंट्स को ज्यादा पता होना चाहिए भी ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੈਰੀਅਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਬਣਾਈਏ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੀਕਾਮ ਜਾਂ ਬੀਏ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਏ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਕੋਪ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਚ ਪਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਏ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਡ ਹੋਣ, ਬਟ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਏਮ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ सीए ਭੇਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। मेरा सिस्टम है ज्यादा। जी सर, सीए कोर्स को लेकर बहुत नेगेटिविटी है बाहरी दुनिया में। लोग ये कहते हैं कि सीए करना बहुत मुश्किल है, सिर्फ इंटेलिजेंट लोग ही इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। बट आप तो सर सीए मेकर हैं और बहुत सालों में हजारों स्टूडेंट्स आपने सीए बनाए हैं। तो सर आपका क्या मानना है, जो ये मिथ्स फैल रही हैं मार्केट में, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो मैडम, जो सिलेबस ये इंटर ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਉਹ ਬੀਕਾਮ ਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ जी ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੀਕਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਾਈ ਨਾਟ ਸੀਏ। ਸੇਮ ਸਿਲੇਬਸ से ਮਿਲਦਾ ਹੈ। मैंने अपनी लाइफ ਚ ਬੜਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੀਏ ਇੰਟਰ ਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ +2 ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਬੀਕਾਮ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸੋਲਵ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਲਾ ਲਓ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾ ਲਓ, ਕਾਸਟ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਚਲੋ ਥਿਓਰੀ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪੇਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਅਟੈਂਪਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੈ, ਡਬਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀਏ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਏ, ਰਿਟਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਈਡ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ। ਚੱਲ ਜੂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਉਹ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਏਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ SD ਕਾਮਰਸ ਕਰੀਅਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੈਕਟਰ 10, ਉਹ 'ਚ ਮੇਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 1, 2, 3 ਟੈਸਟ ਰੱਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਸਟ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰ ਦੇ 6 ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 6 × 3 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ 18 ਪੇਪਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ। 100 ਪੇਪਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਰੈਂਕ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਾ 70 ਵਾਲਾ ਹੈ, 60 ਵਾਲਾ ਹੈ, 50 ਵਾਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਰ ਨੇ ਕਹਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਟਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਮ, ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣੇ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਮ, ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਓ, ਹਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਬਸ ਗੇਮ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਬੈਠਣਗੇ ਹਮ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਹਮ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਹਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਊਆ ਬਣਾਤਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਣੋ, ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਲਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ नहीं है ਜਿਹੜੀ। सर आपने मोबाइल फोन की बात करी, बीइंग टीचर्स आजकल हम लोग भी एक चीज नोट कर रहे हैं कि बच्चे आजकल डिस्ट्रैक्टेड बहुत ज्यादा हैं, घर जाकर भी वो मोबाइल फोन ही यूज करते रहते हैं, इतना ज्यादा घर पर सेल्फ स्टडी में टाइम नहीं लगाते हैं। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अप्रोच होनी चाहिए थी? मैडम ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਈ। हाँ जी 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਿਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। जी ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, हम्म ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਅਰ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਚ ਲਾਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਘੱਟ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾ ਜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰੀਅਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਲ ਉਹ ਉਹਦੇ ਗਾਈਡ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਐਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਵੀ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਬਟਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਕਹੇ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਏ ਬਣ ਗਏ, ਜੇ 10 ਲੈ ਲਓ, 10 ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਫੋਨ ਕਿਹਦਾ ਚੱਕਣਾ, ਵੀ ਇਹ ਚੱਕਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੱਚਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਵੈਸੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਕਾਫੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੀਕਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਹਾਂ 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਏ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੀਏ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ +1 +2 ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਚਿੰਗ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਈਜ਼ਲੀ ਸੀਏ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਸੀਏ ਇੰਟਰ, ਅੱਗੇ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਸਮਾਣਾ ਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜੌਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਮਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਏ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਕੋਚਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਸੀਏ ਦੇ ਲਈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹੋਗੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਬੱਚੇ +2 ਮੈਡੀਕਲ, +2 ਆਰਟਸ, ਤੋਂ ਸੋ +2 ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਬੱਚੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਮਰਸ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਬਣੇ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ +2 ਆਰਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, +2 ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਏ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਕਿਉਂ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਣਾ ਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਨ ਕਾਮਰਸ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਬਈ
ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ 2 ਕਾਮਰਸ ਹੋ, ਇਹ ਨਾਨ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਲੱਸ 2 ਦਾ ਨਾਨ ਕਾਮਰਸ ਬੱਚਾ ਆ ਜੇ, ਉਹਦੀ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੈ, ਸੀਏ ਵੀ बनते वो बन रहे ने। सो एज फाइनेंशियल हेल्प भी आप ही का आइडिया था यहाँ पर स्कॉलरशिप लॉन्च कर। हाँ मैडम, ये ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਉਰੇ ਆਏ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੰਟਰ ਬੋਥ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਗਰੁੱਪ ਫਰਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 5100 ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਰੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 500-400 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਆਏ ਆ, ਬੜਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਬਣਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਕੈਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਾ ਪੜਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਕੇ, ਬੜਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਆਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜੌਬ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮਿਲੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਮੈਡਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਸਟਰੈਂਥ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਟਰੈਂਥ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। तो इस करके ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ 100% ਸੀ, 100%, 98%, 88% ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਐਸਡੀ ਕਾਮਰਸ ਕਰੀਅਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ, ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੈਂਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਰੈਂਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰ 'ਚ ਵੀ ਰੈਂਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੈਂਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਚੋਂ 100, ਇਕਨੋਮਿਕਸ 'ਚੋਂ 100 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫੀਸ ਵੀ ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਮਿਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਗੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਅੱਛੇ ਬਣ ਕਰਨ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਵ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਮੰਨੇਗਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਐਸਡੀ ਕਾਮਰਸ ਕਰੀਅਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੈਕਟਰ 10 ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ठीक है सर। सर, मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं आपसे बात कर पाई। बहुत इंस्पायर किया है आपने, ना सिर्फ मुझे बट हमारे व्यूअर्स को भी। एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। सर ने जो हमें बताया उससे हमें यही समझ में आता है कि फॉर अ सर्टेन सक्सेस सबसे पहले हमको अपनी क्लासेस में कंसिस्टेंट रहना है, रेगुलरली अपनी क्लासेस अटेंड करनी है, फोन जैसी डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर ही रहना है, एंड स्पेशली चाहे हमारे पास न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है या थ्योरी सब्जेक्ट है, रिटन प्रैक्टिस के बिना बात नहीं बनेगी। अगर आपको ऐसी ही कुछ गाइडेंस चाहिए तो फॉलो कीजिए एसडी कॉमर्स करियर को ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, एंड बट जुड़े रहिए एसडी कॉमर्स करियर के साथ। साइनिंग ऑफ। थैंक यू।